मोर श्रोता बंधु मानू आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी साबास गोपाल। आसंतु कहानी शुणा पूर्वर जो मैंने भल भल कहानी शुणापी चाहते से माने दयाकोरी मोर चैनल टू सब्सक्राइब करंतु और ढेर सारा कहानी शुणिबार मजा उठांतु। आसंतु आरंभ करिबा साबास गोपाल। ओडिशार पर्वत जंगल और नदी रे घेरा एक छोट गाँ थिला जार नाम थिला पाटपुर। गाँटी बहुत सुंदर थिला। चारिपटे सबुज धान खेत, नारिकेल और आंब गछ एभली गछ गुड़िक भरपूर होई विभिन्न प्रकार रे रहिथिला। पक्षी मानकर मधुर कुहुकु ध्वनि एवं गाँ मझी देई बही जाउथिबा एक छोट नदी गाँर सौंदर्य को आहुरी बढ़ाई देउथिला। गाँर लोक माने बहुत परिश्रमी और सरल थिले। से माने चाषबास करुथिले। गाई छेली पालिबा सहित सेमानंकु नै पाख अंचल रे चराउथिले एवं परस्परंक सुख दुखरे साथी होई रहुथिले। गाँरे केही मध्य भोकरे रहु नथिले, कारण जहार जेउठी आवश्यक हुए अन्य माने समस्ते मिसी ता पाखकु जांती एवं ताकु सहाय्य कराई ता मुहरे हस फुटांती। एई भली सेमाने परस्पर को सहाय्य करी खूब हस खुशी रे चलुथिले। गाँर मझिरे एक पुराणा बरगछ थिला। सेही बरगछ तले प्रतिदिन संध्यारे वृद्ध माने बसी गपसप करती एवं पिला मानंकु नीति कथा, नीति बाणी एवं नीति शिक्षा दियंती, जहा फଳରେ सेही गाँर पिला माने नीतिवान होई आगको अग्रसर हुअंती। गाँर सबुठारु वयस्क व्यक्ति थिले रघुनाथ दादा। से बहुत ज्ञानी थिले। गाँरे कौनसी समस्या हेले समस्ते ताको पाखकु परामर्श पई जाउथिले एवं से समस्तंकर समस्या को हृदयंगम करी समाधान करिया पई बाट फिटाउथिले। तेणु तांको कथा को समस्ते सम्मान देउथिले। पाटपुर गाँरे एक छोट पुओटी रहुथिला। नाम तार कौन थिला? गोपाल। से बहुत चतुर और खूब परिश्रमी थिला। तार बापा जणे चाषी थिले एवं माँ घर काम सहित गाई पालन करुथिले। गोपाल प्रतिदिन सकाळे स्कूल जिबा पूर्वरु निजर पाठ सब सारी देई बापांकु चाष कामरे एवं माँ को घर कामरे अल्प बहुत साहाय्य करुथाए। गोपालर एक स्वप्न थिला। से चाहुथिला जे तार गाँ पाटपुर एक आदर्श गाँ हेउ। से देखुथिला जे गाँरे सबु किछि भल हेले मध्य किछि ना किछि समस्या रहिछि। जे समस्या जोगु गाँर किछि किछि लोक माने एमिति कि वर्षा दिन रे पिला माने रास्ता कादुओ जोगु स्कूल को ठीक भाव रे जाई पारंती नाही। स्कूल रे पुस्तकालय मध्य नथिला। किछि लोक गछ काटुथिले, जहा द्वारा परिवेशर क्षति हेउथिला। गोटिए दिन स्कूल रे शिक्षक पचारिले, पिला माने तुमे माने बड़ होई कौन हेबाकु चाहुच? केही कहिले डाक्तर हेबी, तो किए कहिले इंजीनियर हेबी, आउ केही कहिले पुलिस ऑफिसर, शिक्षक, वकील, एमिति केते कोण। किंतु गोपालर पाଳି पड़िला। गोपाल उठी कहिला, मु एमिति जणे मनीष हेबाकु चाहे जे निज गाँ को उन्नत करि पारिबो। शिक्षक तार उत्तर शुणी खुशी हेले। गोपालर उत्तर समस्तଙ୍କ ठारू नियारा थिला। जो उत्तर रे ना थिला कौनसी पाइबार आशा। से कहिले, गोपाल निज गाँ को भल पाइबा एक भल गुण। तुमे निश्चय दिने सफल हेबो। सेही दिन ठारू गोपाल आहुरी अधिक मन लगाई पढ़िबाकू लागिला, कारण से जानिथिला जदि से पाठ पढ़िबो ताहारे ताहार उद्देश्य पूरण करि पारिबो, किंतु यदि पाठ न पढ़िबो तार उद्देश्य पूरण हो पारिबो नै। तेणु से भल पाठ पढ़िला। से गाँर समस्या गुड़िक विषय भाबुथिला एवं समाधान खोजुथिला। वर्षे गाँरे बहुत भयंकर खरा पड़िला। वर्षा हेला नै। पोखरी और कूअर पानी कमिगला। चाषी माने चिंतारे पड़ीगले। धान फसल सुखिबाकू लागिला। गाँरे तो समस्ते प्राय उणा अधिके चाष कार्य करती। एमिति कि 90% लोक धान चाष उपरे निर्भर करती। तेणु समस्त चिंता पड़िला।
ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବରଗଛ ତଳେ ଏକ ସଭା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେ। ରଘୁନାଥ ଦାଦା କହିଲେ, ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଏକ ମନରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେ କହିଲା, ଆମେ ନଦୀରୁ ଏକ ଛୋଟ କେନାଲ ତିଆରି କରି କ୍ଷେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଶୁଣି କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କଲେ, କ'ଣ ସତରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଥିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗାଁବାସୀ ମିଶି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ପାରିବ ସେଇମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କାମରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହୋଇ କଲେ। ଯୁବକମାନେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ବୃଦ୍ଧମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ମହିଳାମାନେ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। କିଛି ସପ୍ତାହର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କେନାଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ନଦୀର ପାଣି କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଲୋକର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ତା ପାଖରେ ଗର୍ବ ଦେଖାଦେଲା, ନା ସେ ଅହଙ୍କାର କଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳତା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସବୁଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନେ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଶତାଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏକ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଗୋପାଳ କହିଲା, ଗଛ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ପବନ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ଓ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଉପହାର ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟପୁର ଗାଁ ଆହୁରି ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଗୋପାଳ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାମ କଲା। ସେ ପାଠ ତ ବହୁତ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଁ କଥା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଭାବି ଚାଲିଲା। ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଏମିତିକି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଗଲା। ସ୍କୁଲର ଏକ ଖାଲି କୋଠରୀକୁ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଯାଇ କାହାଣୀ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପରେ ଗାଁର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଗୋପାଳ ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ସହରରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବି। ଏମିତିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଐଶ ଆରାମରେ କଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ମୋ ଗାଁକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରି ସେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଇଲା। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଟପୁର ଗାଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଟପୁରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଦଳ ପାଟପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ। ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସବୁଜ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପାଟପୁର ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ତେଣୁ ଏହି ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୋପାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ଗୋପାଳ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିବେଚିତ କଲେ। ସେହିଦିନ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କଲେ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଥିଲା। ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳ କହିଲା, ଏହି ପୁରସ୍କାର କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ଏହା ପାଟପୁର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏକତା ଓ ସହଯୋଗର ଫଳ। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଏମିତିକି କେବଳ ଗାଁ କଥା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ, ଗୋପାଳ ସିନା ତାର ଗାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ତେଣୁ ଆମ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏମିତିକି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି, ସେହି ଗାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରେ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାଟପୁର ଗାଁ କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକତା, ପରିଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସାବାସ ଗୋପାଳ, ସାବାସ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ପାଟପୁର ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାନବିକତା, ଏକତା ଓ ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷା, ଏକତା, ପରିଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଯେମିତି ପାଟପୁର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲା। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହୁଛି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।